व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब हुण असीं सवाल जवाब सैक्शन शुरू करते हैं। अज 12 नवंबर 2013 27 अकत्तर नानकशाही संमत 545 का दिन है। तो तुसीं साडे दर्शकों को दसो अज दे दिन दी की इतिहास अहमियत है। देखो सिख इतिहास के हवाले नाल तां अज कोई अहम घटना नहीं घटी, हालांकि जिहड़ा पुराना कैलेंडर सी उहदे मुताबिक अज दे दिन उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी की शहीदी तो उन्होंने संस्कार दे नाल जोड़िया हुआ जी। पर क्योंकि अंग्रेज़ों के वेले ही जिहड़ा ये दिन है कैलेंडर है वो लगभग 12-13 दिन पुश होया सीगा। सो यही कारण है भी जो 31 मार्च को खालसा पंथ की साजना हुई सी तो हुण आलमोस्ट 13 अप्रैल या 14 अप्रैल है नानकशाही कैलेंडर मुताबिक जी। इसलिए ये जिहड़े सारे दिन ने 24 नवंबर को होणगे, सो उदन ही असीं इहदे ते विचार करांगे जी। पर ओल्ड के मुताबिक ये दिन अज बनदा सी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1910 के विच पहली मूवी स्टंट असीं जदों फिल्मां देखते हैं या हॉलीवुड भी जिहड़े जाके उहदे स्टूडियोज़ देखते हैं तो मूवीज़ दे विच बहुत सारा काम स्टंट मैन का हुंदा है। सो 1910 के विच पहला स्टंट जिहड़ा इत्थे साडी हुडसन रिवर के उत्ते एक स्टंट मैन ने कीता कि उन्हें बर्निंग बैलून चों छाल मारी सी दरिया दे विच। सो ये फिल्मी दुनिया का पहला स्टंट सी जी। 1914 के विच तुर्की के सुल्तान जमाल पाशा ने डिकलेयर की वॉर। 1918 आस्ट्रीया ते चैकोस्लोवाकिया आज़ाद मुल्क बने जी। 1923 के विच एक बारी हिटलर नूं गिरफ्तार कर लिया सी उस वे उदों दे रजीम ने कि ये राज पलटा करना चाहुंदा है। जे उदों कोर्ट मार्शल होके जां मारिया मुरिया जांदा तो शायद दुनिया जिहड़े करोड़ां लोग बाद इन्हें अपनी नाजी पार्टी बना के मारे उहदा बचाव हो जाता जी। 1927 के विच रशियन डिक्टेटर स्टालिन ने ट्रॉट्सकी नूं पासे करके ते सारी पावर अपने हत्थां च ले लई। 1927 के विच पहली अंडर वाटर टनल जिहड़ी कि न्यूयॉर्क ते न्यू जर्सी नूं जोड़दी है जिन्हों हॉलैंड टनल कहंदे ने, ये 1927 के विच होण दे विच आई। 1933 के विच नाजियां ने 92% वोटां लैके फिर जर्मनी दे विच अपनी सरकार बनाई तो फिर नाजियां दे दौर ने की कीता है जो कि हुण हिंदुस्तान जे नरेंद्र मोदी 2014 दी पार्लीमेंटरी चोणां च जित गया तो फिर जो नाजियां ने 1932 के विच पावर लैके 33 के विच कीता सी उही रिपीट होएगा। 1948 के विच जापान के प्रीमियर हिदोकी टोजो जिहड़ा कि 1939 तो 45 तक प्रीमियर सी उन्होंने वार ट्रिब्यूनल ने मौत की सज़ा दी कि उन्हें सैकेंड वर्ल्ड वॉर जिहड़ा पार्टिसिपेट करके तबाही की। 1968 के विच अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जिहड़ा कि अरकैंसस के कोर्ट का सी जिहदे च उन्होंने कहा सी कि जिहड़ी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है डार्विन की और दूसरी वो नहीं पढ़ाई जा सकती पब्लिक स्कूलों क्योंकि अगेंस्ट द बाइबल है, टीचिंग्स ऑफ द बाइबल है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका दे ने उस डिसीजन नूं नकार दिता सी तो उन्होंने कहा भी पढ़ाई जा सकती। 1974 के विच साउथ अफ्रीका नूं यूनाइटेड नेशनस ने सस्पेंड कर दिता क्योंकि वो नस्लवाद ते आधारित जिहड़ा अपार्थाइड सिस्टम है उस दे विच कोई सुधार करने लई तैयार नहीं सी। सो ये वर्ल्ड हिस्टरी जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। साडा पहला सवाल है, बीजेपी के आगू शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि आगामी चोणां तो बाद बीजेपी ते कांग्रेस रल के सरकार बनाउण, इस बारे तुहाडे की कमेंट्स हैं? देखो असीं लंबे वक्त तो ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ते कांग्रेस हिंदुत्व दीआं ए ते बी टीमां ने। हुण शत्रुघ्न सिन्हा बहुत वड्डा लीडर है बीजेपी का, एक्टर भी रहा है, मैंबर पार्लीमेंट भी है। हुण वो ये गल कह रहा है और उहदे च उन्हें कहा है और ये एजेंसी की खबर है उन्हें कहा जी ये खेतरी पार्टियां जिहड़ियां ने ये ब्लैकमेल करदियां ने सानू ते 2014 दीआं पार्लीमेंट चोणां तो बाद चंगा होएगा कि बीजेपी ते कांग्रेस ये मिल के सरकार बना लैण तां कि खेतरी पार्टियां दे ब्लैकमेल तो बचिया जाए। सो ज़ाहिर है कि हुण जे इस लैवल का बंदा ये गल कहंदा तो ये रले हुए ने नाल जे इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया सिखां दे खिलाफ तो बड़ा ज़ाहिर तौर पर वाजपेयी ने उन्होंने दुर्गा का अवतार भी कहा और उसकी जिहड़ी है प्रशंसा की जी। यही दा प्यो इंदिरा गांधी का नेहरू इन्हें 1962 की लड़ाई तो बाद जी 1963 की पहली परेड दिल्ली दे विच हुई चीन दे नाल लड़ाई उहदे च RSS नूं 26 जनवरी की परेड दे विच जिहड़ा वो मार्च करवाया जी। सो ज़ाहिर है भी ये दोनों का एक सॉफ्ट हिंदुत्व है एक हार्ड हिंदुत्व है। सो शत्रुघ्न सिन्हा ने जिवें वो प्रोवर्बियल एक्सप्रैशन है कि बिल्ली थैले चों बाहर कढ़ दित्ती है
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ A ਤੇ B ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ISI ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਫੁੱਸ-ਫੁੱਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਫੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 4 ਹਿੰਦੂ ਕਾਬੂ ਆਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ BJP ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਗਰਦਸ਼ੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਆਮ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਖੁਰਸ਼ੀਦੇ ਫਲਕ ਪੇਸ਼ ਰੁਖਤ ਨਾਮ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਸਿਆਦੇ ਕੁਜ਼ਾ ਅਜ਼ ਪਏ ਦਿਲ ਬੁਰਦ ਨੇ ਆਸ਼ਕ, जुज हलकाए जुल्फ तो दगर दाम नादारद, उमरे गराम आया गनीमत शुमर आखिर, माँ सुबह ना दीदेम कि ओ शाम नादारद, ता चंद दिलासा कुनम ई खातर खुद हा खुद रा, बेदीद ने रुए तो दिल आराम नादारद। अखीरला शेर है जी। ई चश्मे गौहर बार की दरिया शुदा होया, पे रुए दिल आ आए तो आराम ना दारद जी। और इसका पंजाबी अनुवाद प्रिंसिपल हरभजन सिंह जी ने किया। तेरी अख दे चक्कर सावें चक्कर काल ना कोई, तेरी अख दे चक्कर सावें चक्कर काल न काई, तेरी दीद दे सावें सूरज होंद न रखे राई जी। आशक दी जिंद कढ़न खातर बाजों कुंडल जाली, मौत शिकारी रखदा नाही फाही होर सखाली, ए जीवन निर्मोलक हीरा वेखी ना जाए अजाई, सुबह असां ने ऐसी डिठी
ਸੁਬਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਐਸੀ ਡਿੱਠੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਈ। ਦਿਲ ਤਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਦੇਵਾਂ ਧੀਰਜ ਪਿਆਰੇ। ਪਲ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਦੀਦਾਰੇ। ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਬਰਸਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਗੋਇਆ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਦੇਰੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਾਹਵੇਂ ਚੱਕਰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੋਂਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬੇਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਬਾਝੋਂ ਕੁੰਡਲ ਜਾੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਅਜਾਈ। ਸੁਬਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਐਸੀ ਡਿੱਠੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਵਰਸਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਵਰਸਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੇਰੀ। ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਗੋਇਆ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਦੇਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਥੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛਮ ਛਮ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।